only the two rotor system discussion had came up. Now you have understood how, if on a shaft two rotating devices are mounted, and if both the rotating devices are given same torque but rotating in the opposite direction, how the mode of vibration or a node is created between the shaft. And a node was that particular point where the vibration or amplitude of vibration ceases to exist. There won't be any amplitude of vibration and the node point. Now, just we had opened up our discussion for three rotor system. See, look at the theories regarding two rotor and three rotor system are essential for doing the numericals. Okay, direct numericals will be asked. There won't be, I mean, till now they haven't asked the theory questions related to two rotor and three rotor system, direct 10 marks numerical. So it is very essential that you understand each and everything that we will be discussing now. Now we'll go through the three rotor system concept very quickly now. Yesterday we have just started that one. Now see, if this is a shaft and three rotors are mounted on the shaft. Okay, let the three rotors be A, C, and B. Now whatever may be the question that you are getting for the university examination, if the system is a three rotor one, see, the names of the rotors might be different in the questions. For example, alphabets might be different, or it might be given in real term sense, like a shaft which is having a varying shaft which is mounted upon by an engine, flywheel, and a gearbox, or something like that will be given. So engine, you have rotating parts, flywheel, it is a rotating part, and gearbox, it also has a rotating part. So definitely that question is nothing but a shaft on which three rotors are mounted. So since the question is given as engine, flywheel, and gearbox or gears, you can consider that one as rotors A, C, and B in the same order. Okay, so now if three rotors are mounted in such a way that they are being subjected to a single torque, we have to analyze this three rotor system in order to obtain the natural frequencies and node values and all. So you have to understand within this system, three cases will be arising. Always there will be three cases. What will be the first case? These cases are dependent upon the direction of rotation. See, in order to obtain a node between two rotors and a shaft, the essential condition was that the rotors should be rotating in opposite direction. Then only a node point will be created. Similarly, if it is mounted upon by three rotating system or three rotors, always two rotors should be rotating in opposite direction, sorry, same direction, and the last rotor should be rotating in the opposite direction. So if we apply that condition, that essential condition to this system, let us take the first case. First case normal, that A and B be rotating in same direction. A and B or A direction la rotate. C different direction la. So now if you look at the figure after splitting it up, take the first pair of rotors, that means A and C. Now if we apply the first condition, that means A and B rotating in same direction, C rotating in the opposite direction, then for the first case, if we look at the first pair A and C, there will be a node point arising between A and C, because A is rotating in one direction, C is rotating in the other. So that particular node point can be shown as like this. This is pure theory. When we apply that to a numerical, then you will have a better understanding. Okay, just try to get the idea how we are creating. See, this is the node point here. Let us name that node point as, let it be D. Now, when we take the second pair, that is C and B, they also will be creating a node between the shaft length. Because when we look at that pair, C is rotating in one direction, B is rotating in the opposite direction. So hence that particular node, we can draw it somewhat like this.
Okay, let the node be created at this point. And let us name it as E. So for the case 1, that is A and B rotating in same direction, C rotating in the third direction, opposite direction, we have a system which has gained 2 node points. Node point D between A and C, node point E between C and B. Now, in this case, the significant thing that you have to always keep in your mind, that means somewhat like by hearting the figure, which you have to keep in mind is the distances that I am going to mark now. Okay, വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കുക. See, distance between A and C totally can be taken as L1. Distance between C and B as a whole can be taken as L2. Now, distance between A and the node that is made by A, which is adjacent to it, A ന്റെ തൊട്ടടുത്ത് A മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നോഡ്, ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ LA എന്ന് പറയും. LA. Similarly, this distance, അതായത് B മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന B ന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നോഡ്, it should be related to B, the node which B makes and very adjacent to it. ആ നോഡ് ആയിരിക്കണം അത്. That distance is LB. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് LB ആണ്. Okay. Next, the distance of 2 nodes from C. C and A ന്റെ in between ഉള്ള നോഡും ആ സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ LC1 എന്ന് നെയിം ചെയ്യും. LC1. ഇനി സി എന്ന റോട്ടറും സിന്റെയും ബിന്റെയും ഇടയിലുള്ള നോഡ് അവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ LC2 എന്ന് നെയിം ചെയ്യും. Is it clear? ഈ ഡിസ്റ്റൻസസ് വെരി ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ദീസ് ഡിസ്റ്റൻസസ്, ഈ ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതെങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള. ആ സമയത്ത് LC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഏത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, LC2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാം. Now this figure came out for the first case, that means A and B rotating in same direction, C is rotating in opposite direction. Let us move on to the second case. Second case എന്താ, A and C rotating in same direction, B rotating in a different direction. ആ കേസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഷാഫ്റ്റ് A, C, B, 3 റോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. A ആണ്, C ആണ്, B ആണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ കണ്ടീഷൻ? സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും സിയും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ, ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. സിൻസ് A and C are having the same rotation direction, there won't be any node between the distance along the shaft between A and C. സോ അവിടെ വരുന്ന ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണിക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു ചെറിയ ഇൻക്ലൈൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കാണിക്കുക. ഇൻക്ലിനേഷൻ കാണാൻ കാരണം ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഇതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ദർ വോണ്ട് ബി എനി നോഡ്. ബട്ട് സിൻസ് വെൻ യു ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് ദ പെയർ C ആൻഡ് B, സിയും ബിയും പെയർ എടുത്താൽ C is rotating in one direction, B is rotating in opposite direction. So definitely there will be a node arising between C and B. ആ നോഡ് കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. This will be the node point. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes sir. Okay, fine. So now you have a node between, ഇത് A ആണ്, C ആണ്, ഇത് B ആണ്. So now you have a clear cut direct node between B and C. So B ന്റെ C ന്റെ ഇടയിൽ ആ നോഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താ വരുക? What will be the name of this distance? LB. LB, very good. This is LB,
കാരണം ഇതെന്താ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ബി എന്ന് വരാൻ കാരണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ നോഡ് ടു ബി ആൻഡ് ദാറ്റ് നോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഡയറക്ട്ലി ബൈ ബി. ബി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് നോഡാണ്, ആ നോഡും ബിയും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ ബി. ഇനി എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? പറ്റൂല. കാരണം എന്താ? ദർ ഇസ് നോ നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് സി. എയും സിയും തമ്മിൽ നോഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് I am going to create an imaginary node by extending this line. എയും സിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ലൈനെ ഞാൻ അങ്ങ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും. എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, now what is this one? This is the extension of AC, line AC. Why did I extend that line? In order to obtain an imaginary node that is created by A and C. Now ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊണ്ടുപോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റിൽ ഈ നോഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് ഡി പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും, ബട്ട് ഓൺലി ഇമാജിനറി. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമാജിനറി നോഡ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പറയാം? ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ നോഡ് പോയിന്റ്, ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് ഇനി എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? എൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? കാരണം ഇതെന്താ? ഇത് ഡയറക്റ്റ് എ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോഡാണ്, എയും സിയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന നോഡാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഓൺലി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഇത് റിയൽ ആയിട്ട് ഹാപ്പൺ ആവുന്നില്ല. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ ഇമാജിനറിലി. ക്ലിയർ ആണോ? അപ്പൊ ഈ നോഡും കൂടി കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ബിക്കോസ് സി ദിസ് ഈസ് ദ നോഡ്, ഡയറക്റ്റ് നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ബി അല്ലേ. സോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് LC2. Now this is the imaginary node between A and C. So A and C ന്റെ ഇടയിൽ സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാറ്? LC1 ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാറ്. ക്ലിയർ ആണോ ഈ പറഞ്ഞത്? Yes sir. Okay, so this was case 1, this was case 2. Third case കൂടി ഉണ്ട്, that is when C and B rotate in the same direction but A in the opposite direction. അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് കേസിൽ എന്താണ് കിട്ടിയത്? അത് മുഴുവൻ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ല എങ്ങനെ ഈ ഫിഗേഴ്സ് വന്നതെന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ACB എന്ന 3 റോട്ടറിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് L1 L2 എന്താണ്, LA എന്താണ്, LB എന്താണ്, LC1 എന്താണ്, LC2 എന്താണ്. ഇത്രയും കാര്യം കൃത്യമായി ഓർത്തു വെക്കണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ബിക്കോസ് you have to directly apply same distances when you get a numerical. Direct application. So for directly applying that one, you just have to keep this figure in mind. Is that clear? Yes sir. Clear or no? Yes sir. Okay, then okay, ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന PPT കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. വിസിബിൾ ആകുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്നോട് പറയണേ. ഓക്കെ സാർ. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആണ് ഇപ്പോ. സി നോക്ക്, ഞാൻ ഇപ്പം വരച്ച സെയിം ഫിഗേഴ്സ്. സി ACB 3 റോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. സോ കേസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A and B സെയിം ഡയറക്ഷൻ, C in opposite direction. Then there will be one node point between A and C, that is D. Figure B ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. There will be another node point between C and B, that is E. So ഈ figure with respect to the figure B മാത്രം നോക്കുക. We can write L1 is equal to LA plus LC1. L1 is the length of the shaft between A and C. Similarly, L2 can be written as sum of LB plus LC2. If you look at figure C le condition എന്താ? A and C are rotating in same direction, B is rotating in the opposite direction. So ഇത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചെന്ന ഫിഗർ ആണ് ഫിഗർ C. അതിൽ നോക്ക്, which is the distance LA, which is the distance LB.
what is LC2, what is LC1. Clear ആണെന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Clear അല്ലേ? Okay, now look at figure D. Figure D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? B and C rotate in same direction, A in opposite direction. അതിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് C എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് കേസ് വരച്ച അതേപോലെ. Only thing is there won't be any direct node between B and C. So what you have to do, B and C തമ്മിലുള്ള red line you have to extend a bit more. But since when you take the pair A and C, they are rotating in the opposite direction. So a direct node will be created between A and C. So ആ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ നടുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ എയിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് LA, സിയിൽ നിന്ന് ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് LC1. അത് രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് കിട്ടി. Now since we are extending the line between B and C a little bit for further, നമുക്ക് A ന്റെയും C ന്റെയും ഇടയിൽ ഇമാജിനറി ആയിട്ട് ഒരു നോഡ് കിട്ടും. ആ നോഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ B and C. അപ്പൊ ആ നോഡിലേക്ക് സിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് LC2 ആയി, ആ നോഡിലേക്ക് ബിയിൽ നിന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് LB ആയി. Is it clear? Clear അല്ലേ? Yes, sir. Okay. Now, usually for a 3-rotor system, the data that will be required to find out will be natural frequency of vibration. ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ natural frequency കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. Then you will have to find out the position of nodes. Different nodes in the positions എവിടെയൊക്കെയാണ്, അതായത് നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ A and B എവിടെയാണ്, നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ A and C എവിടെയാണ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. How are we going to find those things? Just look at the equation. See, നമുക്കറിയാം, since this shaft is subjected to a single torque, ഒരു സിംഗിൾ ടോർക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, A എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എഞ്ചിനാണ്, C ഫ്ലൈ വീലാണ്, B ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് ഗിയർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നിൽ ഒരേ ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? A എന്ന് പറഞ്ഞ എഞ്ചിന്റെ റോട്ടർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോർക്കാണ് ആ ഷാഫ്റ്റ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുക. So the same torque will be transmitted to the flywheel which is mounted on the same shaft, and the same will be subjected to the gearbox അല്ലെങ്കിൽ ക്ലച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, ക്ലച്ചിന്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നതും സെയിം ടോർക്ക് ആയിരിക്കും. കാരണം ഇതൊക്കെ ഒരു സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ വടി പോലെയുള്ളതല്ല കേട്ടോ, ഡിഫറെന്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ബട്ട് സിംഗിൾ ഷാഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. Okay. So in order to obtain the natural frequency, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? The natural frequency of all the 3 rotors will be same. That means I can write, look at the equation, FNA equal to FNB equal to FNC. അത് FNB equal to FNC ആണ്. കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൈനസ് പോലെ തോന്നുകയാണ്. So we can write down FNA equal to FNB equal to FNC. നമുക്കറിയാം FN-ന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? ഫോർ ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ 1/2 pi into Q by I. So അത് ABC ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 1/2 pi root of QA by IA equal to 1/2 pi root of QB by IB equal to 1/2 pi root of QC by IC എന്ന് എഴുതാം. 1/2 pi റൂട്ടും ഒക്കെ we can cancel out because all are common. They are common in all the terms. So QA by IA equal to QB by IB equal to QC by IC. Now the equation for Q, relation for Q is equal to GJ by L. That we have discussed already. So substitute for QA, QB and QC. GJ by L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ G will be a constant, J will be a constant. G modulus of rigidity ആണ്, J polar moment of inertia ആണ്. Both will be constant. അല്ലേ? polar moment of inertia എന്നുള്ള it is depending upon the diameter ആണ്, length അല്ല. So ആ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ റിലേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും GJ by IALA equal to GJ by IBLB equal to GJ by ICLC. ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റി, സ്ലൈഡ് ചേഞ്ച് ആയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ആക്കാം. ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ആയില്ലേ? Yes, sir. ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ ആ ഇക്വേഷന് നമുക്കിപ്പോ എന്താ കിട്ടുക? GJ by IALA equal to GJ by ICLC
equal to Gj by Ib Lb ആണ് കിട്ടിയത്. Now look at the middle term. It is corresponding to Gj by Ic Lc ആണ്. We don't have a length like Lc. Lc എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കില്ല. നമുക്ക് LA ഉണ്ട്, LB ഉണ്ട്. ആ 3 rotor സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫിഗറിൽ we have LA, LB in all the 3 conditions. All the 3 cases ഉണ്ട്. But LC എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. In place of LC, what do we have? We have LC1 and LC2. So our middle equation we have to split up corresponding to LC1 and LC2. Gj by Ic Lc എന്നാണുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതില് Ic will be common. കാരണം Ic again moment of inertia ആണ്. It depends upon the diameter of the shaft only. അതിന് ലെങ്ത് ആയിട്ട് റിലേഷൻ ഇല്ല. സോ 1 by Ic എന്നുള്ള കോമൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് we will split up the equation corresponding to LC1 and LC2. So നമ്മൾ Gj divided by Ic Lc ന് we will split up and write Gj by Lc1 plus Gj by Lc2 because Lc നെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു multiplied by 1 by Ic. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതെങ്ങനെ എഴുതിയെന്നുള്ളത്? Yes, sir. And third, രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും. Gj by Ia LA, Gj by Ib LB. Now Gj common ആണ്, cancel out from all the terms. So it will be 1 by Ia LA equal to 1 by L1 minus LC1 minus LA plus 1 by okay. LC1 നമ്മൾ എഴുതിയത് L1 minus LA എന്നാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ LC1 എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്നുള്ള? LC1 വാസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A and C. A ന്റെയും C ന്റെയും ഇടയിലുള്ള നടുക്കുള്ള നോഡിന്റെ ആയിട്ട് C എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു LC1. സോ LC1 നമുക്ക് ആ A ന്റെയും C ന്റെയും ഇടയിലുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് L1 ആയിരുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയിരുന്നു L1 is equal to LA plus LC1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർ കേസ് 1. ഓർമ്മയില്ല? ആ ഫിഗർ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്. എഴുതിയത് ഓർമ്മയില്ലേ? അപ്പൊ L1 is equal to LA plus LC1 എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ LC1 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? L1 minus LA എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ? സിമിലർലി LC2 നമുക്ക് L2 minus LB എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സോ 1 by Ia LA equal to 1 by L1 minus LA plus 1 by L2 minus LB multiplied by 1 by Ic equal to 1 by Ib LB. ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഇത് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഡയറക്റ്റ് we'll have to apply this equation directly. ഓക്കെ, Ia LA, L1 LA, L2 LB ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗർ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആ ഫിഗറും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് LC1 എവിടെയാണ്, LC2 എവിടെയാണ്, LA ഏതാണ്, LB ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Now, in order to obtain the amplitude, നമ്മൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ എടുക്കും. അത് A, C, B എന്ന ഓർഡറിലാണ് റോട്ടേഴ്സ് ഉള്ളത്. സോ കൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് എടുക്കും. അതായത് ആദ്യം AA by AC എടുക്കും, ആദ്യത്തെ 2 റോട്ടറിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് A by ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് C. Now amplitude ratio is equal to the ratio of length between their nodes. നമ്മൾ ഇന്നലെ 2 റോട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. സോ AA by AC equal to LA by LC1. And രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ബിയും സിയും എടുത്താൽ AB by AC is equal to LB by LC2. ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. How do we find out all these things? അത് we'll directly understand by seeing the sample numerical. തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്ക്. See, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. A torsional system is shown in figure. Find the frequencies of torsional vibrations. FN കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the positions of nodes. So 3 റോട്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഫിഗർ തന്നിട്ടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് 2 നോഡ് കിട്ടും ഓൾ ടുഗദർ. 1 നോഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഒരു പെയർ. ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ദി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ. Take
capital G is equal to 84 into 10 raised to 9 Newton per meter square. Modulus of rigidity value. A figure നോക്ക്. A torsional system is shown in figure എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ torsional system എന്താ? എഞ്ചിൻ, ഫ്ലൈവീൽ, പ്രൊപ്പല്ലർ. അവരൊരു ഷാഫ്റ്റിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഷാഫ്റ്റിന്റെ നേച്ചർ നോക്കിയാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേരിയിങ് ഷാഫ്റ്റ്. സി, എഞ്ചിന്റെയും ഫ്ലൈവീലിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ഇസ് 45 mm. But the diameter of the, shaft, a region between flywheel and propeller 40 ആണ്. എയും സിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ലെങ്ത് 2 മീറ്ററും മറ്റേത് 4 മീറ്ററും ആണ്. Now 30 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ എ എന്ന പ്രൊപ്പല്ലറിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ്. ഐ വാല്യൂ ഐ എ തന്നിട്ടുണ്ട്. 90 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഐ സി, 50 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഐ ബി. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ട്. L1 2 മീറ്റർ, L2 4 മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ എ, ഐ സി, ഐ ബി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് 2 സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പൊ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടോർഷണൽ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ FN-A അല്ലെങ്കിൽ FN-B അല്ലെങ്കിൽ FN-C. 3 ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്. പിന്നെ പൊസിഷൻസ് ഓഫ് നോഡ്. പൊസിഷൻ ഓഫ് നോഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, അതായത് നോഡ് എവിടെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് 3 കേസ് എടുക്കാനുണ്ട്. ആ 3 കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് LA കണ്ടുപിടിക്കണം, LB കണ്ടുപിടിക്കണം, LC1 കണ്ടുപിടിക്കണം, LC2 കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Now, how will be approaching this problem is we'll be splitting up this problem. കുറെ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ഇതൊരു വേരിയിങ് ഷാഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് we have to find a torsionally equivalent system. Torsionally equivalent system കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് torsionally equivalent systemത്തിന്റെ ലെങ്ത് അറിയാം. ആ ലെങ്ത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടോർഷണൽ ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. L is equal to L1 multiplied by D by D1 raised to 4 plus L2 multiplied by D by D2 raised to 4. അതിൽ L എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലെങ്ത് ഓഫ് ടോർഷണലി ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ടോർഷണൽ ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. ആ ഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യല്? ഈ വേരിയിങ് ഷാഫ്റ്റിൽ ഏത് ഭാഗത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണോ കുറവ്, ആ കുറവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അതിനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക. സോ സി, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 45 mm and 40 meters, the smaller value is 40 meters. So for that, because of that, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? For torsionally equivalent shaft, we will consider the D is equal to 40 meters. Clear ആണോ പറഞ്ഞത്? Yes, sir. Now substitute the values. L1 അറിയാം, L2 അറിയാം. Now D യും D1 അറിയാം, D യും D2 അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ L is equal to 1.247 plus 4 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും. എല്ലിന്റെ ഫൈനൽ ഒറ്റ സിംഗിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. L is equal to 1.247 plus 4 എന്ന വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ see the second figure which I have drawn. സെക്കൻഡ് ഫിഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർഷണൽ ഇക്വലന്റ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിയാട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയത് 1.247 മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A and C വരും. സി, ACB എന്നുള്ള നെയിം തന്നിട്ടില്ല. എഞ്ചിൻ, ഫ്ലൈവീൽ, പ്രൊപ്പല്ലറാണ്. ഞാൻ അതിനെ ACB ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്തു. സോ എയും സിയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി? 1.247. സിയും ബിയും തമ്മിലുള്ള പുതിയ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായി? 4 ആയി. ഈ ഷാഫ്റ്റിന് ഇപ്പൊ ഒറ്റ ഡയമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, 40. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സെക്കൻഡ് ഫിഗർ ക്ലിയർ അല്ലേ? എടാ ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. Now see, in this particular question, there is no mentioning about how A, C and B, അല്ലെങ്കിൽ engine, flywheel and propeller are rotating. The direction of rotation is not specified. Hence, we have to assume 2 cases. 2 കേസ് നമ്മൾ assume ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 3 കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ടാസ്ക് എന്താണ്? വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ നോഡ്സ് അല്ലേ. അതിന് 2 കേസ് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി. കേസ് 1, 2 നോഡ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഒരു കേസ്. 2 നോഡ് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി. 2 നോഡ് നമുക്ക് കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 റോട്ടറിൽ എന്തായിരിക്കണം? 2 നോഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2 നോഡ് കിട്ടുന്ന കേസ് ഏതാണ്? കേസ് 1 ആണ്. വെൻ യു ഇമാജിൻ 2 റോട്ടേഴ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് 1, അത് എപ്പോഴും കൊടുക്കണം. 2 റോട്ടർ സെയിം ഡയറക്ഷനും 1 ഓപ്പോസിറ്റും ആണ്. ബട്ട് കേസ് 1ലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ 2 നോഡ് കിട്ടുക. കേസ് 1ൽ എന്താ? എയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, സി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ.
ഇനി സിംഗിൾ നോഡ് കിട്ടുന്ന ഏതിലൊക്കെയാണ്? രണ്ട് കേസിൽ സിംഗിൾ നോഡ് കിട്ടും, കേസ് 2 കേസ് 3. കേസ് 2 എന്തായിരുന്നു? എയും സിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ബി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. കേസ് 3 എന്തായിരുന്നു? സിയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, എ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് ഒറ്റ ഡയറക്റ്റ് നോഡ് കിട്ടും, മറ്റേത് രണ്ടും ഇമാജിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ കേസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 നോഡ് ഫ്രീക്വൻസി കേസ്. അങ്ങനെ കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ എയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, സി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. കേസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ നോഡ്. ആ സിംഗിൾ നോഡിന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു എയും സിയും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ, ബി ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ഓക്കെ, പി പി ടി മാറിയാ? Yes, sir. കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടല്ലേ? സാറേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേജ് 1 എന്താ? ടോർഷണൽ ഇക്വലന്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു. സ്റ്റേജ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റേജ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുന്നു, അതായത് 2 നോഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്ന കേസ് എടുക്കുന്നു. 2 നോഡ് ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അന്ന് വാട്സാപ്പിൽ അയച്ചോളാം, ഞാൻ അയച്ചു തരും കേട്ടോ, ഡോണ്ട് വറി. സോ 2 നോഡ് സിസ്റ്റം കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക, ACB കേസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ACB കേസ്, ACB കേസ് എന്തായിരുന്നു? ഈ ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എയും ബിയും ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ, എയും ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ, സി ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഈ 2 നോഡ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ കേസിൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 1/IA ഈക്വൽ ടു 1/L1 മൈനസ് LA പ്ലസ് 1/L2 മൈനസ് LB മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1/LC ഈക്വൽ ടു 1/IBLB. ആ ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ? സർ. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇതാ equation 1/IA equal to 1/L1 minus LA plus 1/L2 minus LB into 1/LIC equal to 1/IB/LB. That equation we have already written. ഇതിൽ നോക്ക്, ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈക്വാലിറ്റി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതായത് 1/IA ഈക്വൽ ടു 1/L1 മൈനസ് LA പ്ലസ് 1/, നോക്ക്, രണ്ട് എക്സ്ട്രീമിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് 1/IA 1/IB/LB. ഈ ഈക്വാലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഈക്വാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ 1/IA ഈക്വൽ ടു 1/IB/LB അല്ലേ? ആ 1 മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ IA ഈക്വൽ ടു IB/LB കിട്ടും. IA ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 30 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. IB ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 50 കിലോഗ്രാം മീറ്റർ സ്ക്വയർ. LA അറിയില്ല, LB അറിയില്ല. സോ 30 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ LA ഈക്വൽ ടു 50 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ LB എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് LB ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 by 50 into LA എന്ന് കിട്ടും, ഓർ 0.6 LA എന്ന് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ടോ ഇക്വേഷൻ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ?
ക്ലിയർ കുറവാണ്. എൽ ബി ക്ലിയർ കുറവാണ്. ക്ലിയർ കുറവാണ് അത്. സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? Yes, sir. ഇതാ എൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.6 എൽ എന്നുള്ള ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഒരു ഇക്വാലിറ്റി 1/IA ഈക്വൽ ടു 1/IB LB എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. നൗ കൺസിഡർ ദ സെക്കൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി. സെക്കൻഡ് ഇക്വാലിറ്റി നോക്ക്, 1/IA അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ 1/IA ഈക്വൽ ടു 1 ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ടേം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1/IC. ഈ ഇക്വാലിറ്റി, ഇത് ഈ രണ്ട് ടേമും തമ്മിലുള്ള ഇക്വാലിറ്റി 1/IA ഈക്വൽ ടു 1/L1 മൈനസ് LA പ്ലസ് 1/L1 മൈനസ് LB മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 1/IC. ആ ഇക്വാലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിൽ എന്തൊക്കെയാ അറിയാം? IA അറിയാം, L1 അറിയാം, L2 അറിയാം, IB അറിയാം. നമുക്കറിയാത്തത് LAയും LB ആണ്. ബട്ട് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് LB ഈക്വൽ ടു 0.6 LA എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വാലിറ്റിയിൽ LB വരുന്നിടത്തെല്ലാം 0.6 LA എന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്തായി? ആ ഇക്വേഷനും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് LA കിട്ടും. സോ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ LB ഈക്വൽ ടു 0.6 LA എന്ന് കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷനും ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് LA കിട്ടി. സോ LA LB ഉള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹലോ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ ന്യൂമറിക്കലിന്റെ ഈ സാമ്പിൾ ന്യൂമറിക്കലിന്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓൾമോസ്റ്റ് ടൈമായി, 10:20 അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ച് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു പ്രിന്റും കൂടി എടുക്കാം. ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കട്ടെ എന്നിട്ട്.